आम मैंने देखी सन्यासी विद्रोह संपर्क में जहाँकि 1863 रु 1763 रु 1800 मध्य होता एवं बर्तमान आम देखा खोर्धा विद्रोह संपर्क में जहाँकि 1817 होता। यही खोर्धा विद्रोह को पाइक विद्रोह बोली कहुए। 1817 मसीह ओडिशार खोर्धा और तार आखपाख अंचल पाइक मान नेतृत्व में यह विद्रोह संगठित होता। तेणु यह पाइक विद्रोह बोली कहुई था। इतिहास रे पाइक विद्रोह बा खोर्धा विद्रोह नाम यह परिचित। यार नेतृत्व किए नहीं प्रमुख नायक थिले बक्सी जगबंधु। बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमराव राय यार प्रमुख नायक थिले। से खोर्धा राजा को पाइक सेनार बक्सी बा सेना थिले किए ना सेकेंड मुकुंद देवंक से बक्सी बा सेना अधिनायक थिले। 1803 मसीह कंपनी ओडिशा अधिकार करिछि एवं मराठा मानक परास्त करिछि। यह किछि मास उतारू जयराजगुरु नेतृत्व में सेठरे पाइक माने विद्रोह कले। यार सुजोग नहीं 1805 रे कंपनी सरकार खोर्धा राजा द्वितीय मुकुंद देव को गादीच्युत कर इंग्रेज साम्राज्य को विस्तार करी इंग्रेज साम्राज्य सह अंतर्भुक्त कर देछंती। फल प्रशासनिक कार्य नियुक्ति अधिकारी और पाइक माने निजर पदपदवी को हरे बसी जो मैंने सेठरे चाकरी करथिले नियुक्ति पाइथिले प्रशासनिक क्षेत्र में से को बाहर कर देछंती। पुणी कंपनी शासन रे से नुआ करी वर्धित हाररी खजना मध्य देवाको पड़िला और कंपनी अनुसार लोक मान बहुत कर देवाको पड़िला। निष्कर जमी भोग करने व्यवस्था उच्छेद करागला। जो मैंने बिना कर जमी गुड़िक पाइथिले से गुड़िक उच्छेद है और से कर देवाको लागिले। यही सब कारण गोटे पक्षे 1804 विद्रोह दमन है। प्रमुख नेता जयराजगुरु फांसी दिगला जयराजगुरु को अथच लोकंक असंतोष उणा है ना। 1817 पुणी थे उग्र रूप धारण कला। बक्सी जगबंधु संपत्ति बाड़ी रोडंगगढ़ थिला। पूर्वर से निष्कर जमी भोग करथिले किंतु तांको बाध्य खजना देवाको पड़िला। कंपनी खजना तांकठू वसूल कला जहाँकि कृष्णचंद्र राय नामक जड़े कंपनी कर्मचारी बक्सी जमींदारी हासिल करने उद्देश्य बक्सी देउथुवा खजना सरकारी तहबिल जमा करिले नहीं। ताहा निजे निजे आत्मसात करथिले सबको खाईगले। फल खजना खिलाफी अभियोग बक्सी जमींदारी बारजाप्त है। नीलाम तांको अधिकार नहीं गला। कंपनी कचेरी द्वारस्थ हो सुधा बक्सी न्याय पाइपारे ना जहाँ इंग्रेज न्याय व्यवस्थार जटिलता को चिन्ह कला। जटिलता जो न्यायर हकदार व्यक्ति न्याय पाइबार वंचित है। यही सब व्यक्तिगत कारण जो बक्सी इंग्रेज विरुद्ध में अस्त्र धारण करने को बाध्य हेले। 1817 मसीह मार्च घुमुसर कंध और खोर्धा पाइक को नहीं घुमुसर कंध और खोर्धार पाइक मान नहीं बक्सीर बाणपुर सरकारी कार्यालय और कोषागार उपर आक्रमण करदे। 1817 मसीह पाइक माने एवं कंध माने सेमानंक आतर्कित आक्रमण मुकाबला पाई बाणपुर रे अवस्थापित कंपनी कर्मचारी प्रस्तुत नथिले। सेठाकार जो कर्मचारी माने से माने प्रस्तुत नथिले जे किए गोटे आसिकी अटैक करदेव आसिकी आक्रमण करदेव। खूब शीघ्र बाणपुर विद्रोह ही मानक नियंत्रण को आसिला। बाणपुर यही सफलता पर खजना संग्रहकारी सरबराकार ये समस्ते डरवा को लगिले एवं परवर्ती समय अनेक गुड़े दल बेहरा विष्णुई जमीदार माने जोग देवारे लगिले। यही विद्रोह रे बाणपुर रे इंग्रेज समर्थन को हत्या करथिले। सेमानक आक्रमण रु लुण एजेंट मिस्टर बेचर अल्पेक रक्षा पाइले। बण निया भली विद्रोह खोर्धा लंबी कोठ देश प्रगणा को व्यापीगला। विद्रोही संख्या बढ़िबारु बक्सी पुरी उपरे मध्य आक्रमण कर देछंती। सेतेबेले खोर्धा राजा द्वितीय मुकुंद देव कंपनी पेंशन लाभ करी पुरी ठारे अवस्थापित करथिले।
ଯେହେତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ବକ୍ସି ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗଜପତି ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ଜନସ୍ୱୀକୃତି ରହିଥିଲା। ସେ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ କମ୍ପାନୀ ଶାସନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର 1817ରେ ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରେ ପୁରୀର କଚେରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ସହରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ପୁରୀରୁ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ଉଚ୍ଛେଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ବିଦ୍ରୋହ ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାରୁ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 1817ରେ ପୁରୀ, ବାଣପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଲେମ୍ବାର, ପିପିଲି କୋଟ ଦେଶରେ ସାମରିକ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଦେଇଛି। ପୁରୀରେ ରାଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ବଳ ପାଉଛନ୍ତି ମନେକରି ଏକ ଆଦେଶ ବଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀଠାରୁ କଟକକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି ବୋଲି। ବାଟରେ ପ୍ରାୟ 2500 ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ସେନା ଓ ପୋଲିସ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। 2500 ଲୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଜାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୋଲିସର ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଅସ୍ତ୍ର, ଟାଙ୍ଗିଆ, ବର୍ଚ୍ଛା ଆଦି କିଛି କାମ ଦେଲା ନାହିଁ। ପୁରୀରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ 12 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇଥିବା ଘଟିଲା। 1817ରେ ପୁଣି ବିଦ୍ରୋହ ବା ଅବଦମିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ଯଦିଓ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ମାତ୍ର ସେତେ ପରିମାଣରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। 1918 ଯାଏଁ ସାମରିକ ଆଇନ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ବର୍ଷେ କାଳ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇକମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସରକାର ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାହାରେ କୁଜଙ୍ଗ, କନିକା, ଘୁମସ, ନୟାଗଡ଼, ରଣପୁର ଆଦିରେ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ କମ୍ପାନୀ ସେନା 1817ରେ କୁଜଙ୍ଗ ଯାଇ ସେଠାରେ ବିଦ୍ରୋହ କୁଜଙ୍ଗର ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ନା ନାରାୟଣ ପରମଗୁରୁ ଓ ବାମଦେବ ପଟ୍ଟଦାୟ ଜବତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବକ୍ସିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଭ୍ରମରବର ରାୟ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ପିଣ୍ଡିଗି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ହେଲା ପରେ ବି ଜନସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦେଖି ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଶେଷରେ 1825ରେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବକ୍ସି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 150 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇ 1829ରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଭ୍ରମରବର ବକ୍ସିଙ୍କର ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଆଦେଶରେ କଟକ ନଜରବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଲେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ରୋହୀ 1817 ମେ ମାସରେ ସାମରିକ ଅଦାଲତରେ ବିଚାର ହେଲା ଏବଂ 168 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ବିଷ୍ଣୁ ପାଇକରାୟ, ରାମ ସିଂ, ନରସିଂହ ନାଥ, ପରଶୁରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। 103 ଜଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, ଅନ୍ୟଠାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଇଗର ରିପୋର୍ଟ ନାମରେ ହେଇଥିଲା। କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ ଯିଏ ଥିଲେ ୱାଲ୍ଟର ଇଗର, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା। ଏହି କମିଟି 1818ରେ ତାର ରିପୋର୍ଟଟି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଶାସନିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ ହୋଇଗଲା। ତ କମ୍ପାନୀର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ତେଣୁ ହେଲା ଏହି ବିଦ୍ରୋହ। କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଲା, ପାୱାରର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ନାହିଁ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ, ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଦାୟୀ ଦିଆଗଲା। ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀର ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ହେଲା, କଉଡ଼ି ମୁଦ୍ରାର ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ହେଲା, କଉଡ଼ି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲବଣ ଶିଳ୍ପର ପତନ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଏଠାରେ ଦର୍ଶା ଦିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବିଦେଶରୁ ଲୁଣ ଆମଦାନୀ ହେବାରୁ ଦେଶୀ ଲୁଣର କାରବାର ବନ୍ଦ ହେଲା, ରୋଜଗାର ଶୂନ୍ୟ ହେଲା। କମ୍ପାନୀ ଶାସନରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପାଇକମାନେ ପୁଣି ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ
ପାଇକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ଛାମୁଆ ବାହିନୀ ଥିଲେ ପାଇକମାନେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିଲା ଆଉ ଅନେକ ସାମାଜିକ ବର୍ଗର। ଭାରତ ଉପନିବେଶ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ କହିପାରିବା।